Hello students, I am Sukhwinder Kaur, Assistant Professor Department of Economics, GGDST College ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। इस पेपर दे विच की टॉपिक होणगे, इस पेपर का की सिलेबस है वो आप डिस्कस करन जा रहे हैं। सब तो पहला तो मैं पैटर्न दस दियाँ कि पेपर साडा पुराने समैसटर्स के वांग ही 90 मार्क्स का पेपर होएगा, जिस दे विच सब तो पहला क्वेश्चन पहला यूनिट जिहड़ा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस का होएगा, जिस दे विच तुसी 9 क्वेश्चनस 2 मार्क्स ईच 2 नंबर वाले 9 क्वेश्चन करने होंगे। 9 × 2 18 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा। उस तो बाद 4 यूनिट्स होंगे और 4 यूनिट्स के विच इंटरनल चॉइस के नाल एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होएगा और हरेक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होएगा। तो टोटल 90 मार्क्स का पेपर होएगा। 10 मार्क्स असैसमेंट के होंगे तो इकनोमिक्स ऑफ डिवेलपमेंट का पेपर 100 नंबर का बन जाता है। 90 नंबर का रिटन पेपर आएगा और 10 मार्क्स असैसमेंट के होंगे, जो थोड़ी अटेंडेंस, थोड़ी क्लास डिस्कशन, मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट, थोड़ी ओवरऑल परफॉर्मेंस ते डिपेंड करेगा। स्नैप टेस्ट सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान दे विच रख के असैसमेंट लगाई जाएगी। और हुण असीं सिलेबस जो असीं इस पेपर दे विच पढ़न जा रहे हैं उसके बारे थोड़ी जी डिस्कशन करांगे। सब तो पहला यूनिट इस दे विच इकनॉमिक्स फस्ट यूनिट दे विच आपां इकनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ये पढ़ांगे। इकनॉमिक्स ऑफ डिवेलपमेंट साडे पेपर का नाम है। इकनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। ग्रोथ की होंदी है, डिवेलपमेंट की होंदी है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। क्योंकि सुनन नूं ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दोवें इक्को जिहे अखर लगते हैं, पर इन्हां दोनों दे विच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस टॉपिक दे विच यूनिट 1 के फस्ट टॉपिक दे विच आपां देखांगे। उस तो बाद इकनॉमिक ग्रोथ नूं डिटरमिन किद्दां कीता जांदा, डिटरमिनेंट्स ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ डिटरमिन किस तरह होएगी ये डिस्कशन होएगी। उस तो बाद इकनॉमिक ग्रोथ कैपीटल फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, पूंजी निर्धारण ते। ये पूंजी निर्धारण की है तो किस तरह हुंदा, इस चैप्टर दे विच आपां ये करांगे। उस तो बाद असीं नक्शे की थ्योरी करांगे, डिसगाइज्ड अनएम्पलॉयमेंट, छुपी बेरोज़गारी। नक्शे इकोनमिस्ट है उस द्वारा दी गई थ्योरी है, इसनूं करांगे। एंड लास्ट इस यूनिट दे विच आपां लुइस थ्योरी करांगे, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और इस इन्हां टॉपिक्स के नाल साडा फस्ट यूनिट जो कंप्लीट हो जाएगा। उस तो बाद आपां सैकेंड यूनिट करांगे। सैकेंड यूनिट दे विच आपां ग्रोथ मॉडल्स जिहड़े आ वो करांगे। अलग अलग इकोनमिस्ट्स ने ग्रोथ लई अलग अलग मॉडल्स दिते हैं और इन्हां मॉडल्स नूं आपां इस यूनिट दे विच डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहला ग्रोथ मॉडल जिहड़ा आपां डिस्कस करांगे क्लासीकल मॉडल। क्लासीकल इकोनमिस्ट्स लाइक मार्शल पीगू, एडम स्मिथ, रॉबिनसन, J.S. मिल, ये जो इकोनमिस्ट आप जिन्होंने क्लासीकल इकोनमिस्ट्स कहते हैं। क्लासीकल मॉडल किसी एक पार्टिकुलर इकोनमिस्ट का दिता मॉडल नहीं होंदा, जिवें कि आप लास्ट समैसटर्स दे विच भी कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के विच भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पार्टिकुलर इकोनमिस्ट का नहीं होंदा। उस टाइम के बहुत सारे इकोनमिस्ट्स के व्यूज़ जिहड़े ने इकट्ठे करके एक मॉडल जिहड़ा तैयार किया जाता, वो क्लासीकल मॉडल उसनूं कहा जाता। उस तो बाद अगला मॉडल जिहड़ा ग्रोथ मॉडल होएगा, हैरड डॉमर द्वारा दिता गया मॉडल। हैरड डॉमर ने ग्रोथ मॉडल किवें दा दिता ये आप इत्थे डिस्कस करांगे। उस तो बाद न्यू क्लासीकल मॉडल ग्रोथ मॉडल आपां इत्थे देखांगे। दैन उस तो बाद सोलो मॉडल होएगा। एंड लास्ट दे विच इस यूनिट दे विच आपां करांगे ड्यूलिज्म। पंजाबी दे विच इसनूं आपां द्वैतवाद कहंदे आ। द्वैतवाद दोहरापन, जिवें कि आपां इंडियन इकोनॉमी दे विच भी देखदे हां कि साडे इत्थे एक साइड ते हाईली मॉडर्न टैकनीक्स यूज़ हुंदियां,
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਵੈਤਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵੈਤਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੀਲਿਜ਼ਮ। ਯੂਨਿਟ 2 ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋਏਗੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਬਿਗ ਪੁਸ਼, ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਐਫਰਟ ਥਿਊਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਊਨਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਵਨਸਟਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਤੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟੋ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੋਥ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 0 to 100 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੋਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੋਸਟੋ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਟੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ 3 ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੀਡ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਆ, ਦੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਇਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ 4th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। BK ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, BK ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਔਰ TR ਜੈਨ ਐਂਡ AS ਸੰਧੂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਨੈੱਟ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 100% ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ 10 ਮਾਰਕਸ 90 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ, ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਊਟ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।